علينا محروما ولا معصوما ولا عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصينا. وهب لنا جميع لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واقبضنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Astaghfirullah al-azim. Biniyatil qabul wa tamami kulli salwa ma'mun alhamdulillah. Wa syafi'ana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila wa sahbihi. Khususan ila Sidi Syekh Abdul Qadir, Sidi Syekh. Wa qad bil ulum al-Muhammad. Wa yazid al-Mustafa. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiri. Ajadina Maulana Sidi Syekh Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman وشيخ جزين العلي بن شيخ منهج اسماعيل بن جوز السيد محمد شيخ شيخ محمد شاعر شيخ محمد سلمان سيد الشيخ محمد زين بن سيد الشيخ وإلى إبراهيم شيخنا ومعلمنا ووليدنا ومهدنا قرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا من بركاتهم أنوارهم وسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة
وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير والخير وعافية ويمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل والأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية طول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لا على كلمة الدين مع الأخلاق والصدق واليقين ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النيات وعلى كل ما نوى من سلف وصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السنية ورتبة العلية من اندرجت النبينا تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني الفهم القوي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Kembali sama-sama lidah kita mengucap Alhamdulillah, nikmat Allah mengumpulkan hadir di majelis ini. Mudahan dengan berkat amaliyah yang kita baca di majelis ini, Allah mengampuni segala dosa kita, dosa umma abah kita, dosa paguruan kita, dosa laki bini anak din sana kita, zahir batin seumur hidup. Mudahan panjang umur, sehat walafiat di dalam taat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Ghazali itu Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala bahwa berguru yang sedikit itu tiada mengapa, tetapi jangan diperbuat adat, yakni jangan dibiasakan akan yang demikian itu, melainkan sekira-kira hajat jua bergurau. Artinya jangan diulah kebiasaan bagagayaan nang kada bermanfaat. Menyembulakan kaina lihat sudah imbahnya kelakakan tatawa koler baca dalail, koler baca maulid, koler hadir ke majelis, hasil daripada nang kelakakan tadi kada bermanfaat, menimbulkan hati kada. Seperti ia berkehendak menjinakan akan istrinya, atau menyukakan akan anaknya yang kecil, atau menyukakan akan daripada tamunya, atau hajat menjinakan orang yang garib, orang nang, maka jika sedikit tiada mengapa, tetapi dengan benar dan jangan dengan berdusta, maka itu tiada harus. Artinya niatan kadada lain bagagayan itu hendak mahibur, niatan hendak mahimungi daripada anakkah, binikah, lakikah, dinsanakah, atau orang-orang nang parak lawan kita, supaya menimbulkan kegembiraan, tapi jangan menimbulkan dusta. Adapun perut itu maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Nah ini bahayanya. Makanya ujar arwah guru itu disekumpul orang-orang bahari, abahnya jadi wali, kainya jadi wali, datunya wali, turun ke bawah ini pulang jadi wali, dua aja. Pertama nang dijaga adalah pamakan, nang kedua dijaga pergaulan.
Jadi bila dua ini kawa, pamakan halal, pergaulan bagus, insya Allah menghasilkan bagus juga. Istilahnya paungnya sudah mangga gadong, tinggal dirawat, dipupuk dan dijaga supaya jangan dimakan hama. Sesudah pemakan kita halal, dijaga benar pergaulan. Sebab pergaulan ini menentukan dapat merubah karakteristik seseorang. Asalnya koler bamaulitan, akibat kawan nang rajin bamaulitan, lalu umpat jajua. Lalu umpatnya menukar baju bakaredit jua. Lalu umpatnya belajar bata tarbangan, hasil daripada kawan nang bagus. Tapi takana baisi kakawanan nang membawai bagamian terus, pas bagamian aja terus. Pokoknya jam 7 siap sudah di muka caramin. Sebab karena kawan jam 7:30 hendak maambili makan pagi dahulu di anu hanya kaduta mall. Lalu kaduta mall keliling nawa itu atu pak ujuk-ujuk kada nang apa-apa tuh di sana tah sampai kamarian maghrib hanya datang. Berapa sudah majelis nang tatinggalakan amalan nang kada tagawi, tapi karena sudah dibisiki oleh iblis dan hawa nafsu sehingga perasaannya kada papa. Nah nita amun orang nang diberi Tuhan keinsapan, diberi Tuhan iman nang mantap, sabarapa waktu tatinggal inya kada bawiritan menangis luar biasa. Kenapa? Sebab wiritan inilah menjadi kawan dan penolong di negeri akhirat. Yatba'ul maita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'uthnani wa yabqa wahid wa yabqa amaluhu. Ujar Rasulullah nang kaya itu. Apabila seseorang kaya kita ni pasti nang hadir ni kita termasuk ulun, matian berataan adalah nang kada mati lah angkat tangan. Ada sama sekali. Bahkan nang diberikan Tuhan sudah peringatan dan diberi Allah Ta'ala ciri-ciri, iya tuh kada sadar aja lagi. Makanya Allah Ta'ala memberikan kepada kita sayang benar lawan umat Nabi Muhammad dan sayang kepada hambanya. Diberi Allah Ta'ala dahulu peringatan supaya hamba itu sadar. Tapi kebanyakan hamba gaplah inya lengah benar. Di andaki Tuhan sudah kepala nang asal nang dahulu, ya Allah hirang benar. Wayahini ya Allah. Napa hamba? Hah? Sudah memutih kada putih lagi nang kaya kalaras karing tu artinya kuning sudah kelebihan daripada putih. Iya itu kalakakan aja lagi tertawa. Iya itu dalail kada tabaca aja lagi. Iya tubuh dah kada taumpati aja lagi. Neta. Nang kedua pulang diberikan Allah Ta'ala mata kabur. Nang dahulu ya Allah jelas benar mata melihat. Dalasan kada bakaca mata, tulisan halus kaya apa aja kawa membaca. Wayahini laki lawan minantu tepa huruf maragapan. Entah tapa huruf ampah baksa ngaja ulun kada tahu jual lah. Napa ba ucap ulun minantu pian udin pantas saya talamak jahan. Berarti ini ada unsur kesangajaan atau memang kada sangaja karena faktor mata. Namun hakun mencari ada orangnya nang kaito. Anu tuha anu batuha balanji Allah. Mata sudah kabur, kenapa kada sadar aja lagi? Makanya minta maaf tampulu mata jelas hendak baba bacaan supaya ketika mata kada jelas lagi hafalan timbul ada. Arahatan lampu balu mati ayo baca burda bahimat. Lalu ketika mati lampu cap baka kajutan kawa menarusakan burda karena sudah lazim ma'amalakan timbul hafal. Hanita. Ini hanya mulai burda alhamdulillahi munsil khalqi min adami. Mati lampu iya nanti balik amin tajak kuriji amin tajak aja. Nah pahabak karena wal hasil kada hafal. Hanita. Insya Allah nang kaini na asal rutin aja jam pukul berapa mulai? Nah 7:30 mulai. 7:30 mulai. Rutin pian kadusan nang artinya nang inggan 10 minggu aja tuh rutin.
Tapi kita nih mulai masuk dah hari ini Rajab pada sampai 10 minggu ya kalau parayan nah puasa ayo. Hari ini 1 Rajab kalau sudah nah ayo. Mudahan guru jangan lawas hari ini bacaan. Ada sudah berniat mulai rumah? Ada sudah ada. Hendak ke panganten ayo aja. Insya Allah 1 mata aja ketahuan ulun aja niat pian. Bujur aja kah? Nah, Allahu Akbar. 10 minggu dirutinakan. Mulai awal bukan haja burdah nang pian hafal kena suratul Yasin. Asmaul Husna ya kan? Hanya burdah yang lebih 3 ini nah ayo 10 minggu aja asal nang paling penting pian perhatiakan orang nang menuntut ilmu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib syaratnya ada 6 diantaranya tulus zaman panjang waktu nang kedua ada modalnya kada kawa menuntut ilmu kada memodal ada aja duitnya tapi koleng nuka kitab. Nah itulah adanya sifat pamalar masih ada terhadap diri. Sebab apa? Allah menganugerahkan di dalam kitab Tuhfatur Ragibin nang disusun Syekh Haji Muhammad Sarni itu ada di belakangnya dipadahkan nang fadilat orang nang menuntut ilmu berkitab di antaranya ketika inya membuka kitabnya matanya melihat kitab selama matanya memandang kepada kitab itu Allah menggugurkan dosa nang ada di matanya kan untung benar ini amin tatap kada berkitab jua ngalih itu adanya manusia nih hendak kabul tapi kada berusaha hendak kanyang parut tapi kada makan nita Allah mun ulun di rumah ulun takanakan mana sampai di rumah tuh majinisa ulun nanukarakan kitabnya Haji Masliana ulun hutangi juapang bayar juapang artinya penting berkitab urusan bayarnya urusan belakangan ayo sampai nang kaini paguruan muridnya aja lagi nama mikirakan makanya gurunya kada sugih di hutangi aja terus neta jauh lagi hendak memberi Allah ini kada nih curhatan seorang guru Allah Akbar saking hendaknya supaya berapa dosa kita sehari berapa kita ini mata nang kita melihat ayo nang kada kakaruan akibat mata timbul suuzon terhadap diri ayo makanya ulun memperhatikan benar berkitab supaya berkitab saling memperhatikan lawan kitab itu sebab bila kada berkitab pandir aja kaina ini nang perlu diperhatikan di majelis baelang-elangan ini baelang karena tuan guru sekalinya guru di hadapan seorang pandir lawan kakawanan seorang baik jaka paraya baelang ada guru nang itu guru nang dielangi diulah apa di sini kadang-kadang rancak baelang wadah habaib, wadah guru kada mendapat keberkatan, kada mengaji masalah adab baelang. Ya, majelis, mi'raj, maulid, yo adakan, sakanya panitianya pandir aja. Jaka paraya adakan. Ulun ingatakan benar, nang bila maundang bila pandirnya nang duli julun jangan diterima lagi. Seorang menegur rasa ngalih daripada seorang maulah berdosa lebih baik dosa diterima sama terserah menang lain. Coba ini nang ditakutakan ucapan Habib Abu Bakar bin Salim Sohibul Ainat barang siapa kada ta'zim ngobrol di majelis ngomong di majelis dengan tidak ada kepentingan dengan ilmu ditakutakan imannya dicabut oleh Allah ketika sakaratul mautnya. Kalau sudah imannya melayang mau apa jadinya? Ini nang diperhatikan banget kalau hendak ngobrol nanti dulu duduk di majelis. Ya. Kenapa ketawa saya ngomong gini? Emang salah? Ayo. Bila mulai rumah niatan sengaja aku nuntut ilmu ndak ada pekerjaan melainkan ilmu. Bila ada orang ngomong jangan dilawan nih. Bujuk aja kah bila ngomong. Udah ingat akan bila kawan nih memandiri seorang udah nang minggu dudi jangan lagi di kawan nih mah sabab inya itu melajari apa kada inya membetulakan rukun wudu apa kada sedangkan guru kita membacakan membujurakan nang salah-salah sedangkan kawan menyebabkan datangkan dosa ngapain masih ngumpul sama dia
Emang di bulan ada coklat? Ini latihan, persiapan, undangan mau ke Balikpapan. Jadi harus ada sedikit ngomong bahasa Indonesianya. Jadi kalau sampian kadang ngerti, ya modalnya unggut-unggut ya. Ngalih benar lah. Ya Allah. Itulah bagaimanapun kita jangan dilupakan di mana asal kelahiran kita. Ini mentang-mentang jauh udah lupa lawan Banjarmasin. Udah dapat guru hanya guru nang melajarakan bahari udah dilupaakannya. Disinilah kita ini kada mendapat keberkatan. Akibat lupa jasa-jasa orang yang dahulu. Sedangkan mulai kakanakan kita dilajari. Setiap hari Senin, marilah menundukkan kepala untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan kita mulai. Dengar seluruh jaka ulun tuh jadi pemimpinnya lain pulang Haji Murni untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Maka kita mulai Abdul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada juga pahala dikirimi zikir. Ya Allah ya Allah. Nita waktu ulun umrah jadi ada tukang ojek ngucup Hajar Aswad yang Manawari. Berapa? 400 real bahasa Arab. Ulun dangarakan inya bepandir tuh kayak ada logat bahasa Banja. Julun ulun pandiri bahasa kitanya. Pian orang mana? Aku orang muntai aja. Nah, ya Allah. Jurang kadusah bahasa Arab. Ini jamaah ada hendak beojek. Jar pian tadi 400 real. Kawakah kurang? Oh nyaman kalau paseh, nyaman bahasa kita. Ada ulun nang tapa imba ini toh di muka Masjid Madinah tuh kan rame berjualan. Khamsah real ya. Jadi bapak rakai kawan ulun tadi batakun kam hada. Oh julun bisa kawal nih bahasa Arab. Berapa ini kan artinya kalau maju mana kita kelak. Jadi jar Arab khamsah real. Jadi jar inya menjawab arba'atin lillahi ta'ala. Ujar ulun napa ikam itu artinya guruai kawakah kurang 4 real aja. Jadi mudahan inya paham arba'atin lillahi ta'ala. Jadi ya Allah ya Allah. Anu bahasa Arab diada-ada. Allahu Akbar. Lalu karena sabangsa min Kalimantan al-Janubiyah kurang jadi 100 saja lagi. Ini orangnya anu ba-4 2 mangalang nih tetah 2 ini manggusing maka halus-halus saja orangnya. Oh tapi lincah. Ya Allah. Sebab Arab nih tuh bakal gagampangan Masya Allah gana-ganal awaknya. Itu dapat orang kita ini hebat orang kita ini ya Allah. Amuntai pun. Neta. Ma orang amuntai tulak haji nah mengucup Hajar Aswad sidin bapijim-pijim mata. Aja sidin. Uja habar di kampung ngalih benang ngucup Hajar Aswad. Sekali di sini aku betetengah jam aja kada dendang menegur. Ya Allah. Sekali babuncilak tak ucup pusat Arab. Ya Allah. Kisah aja lah. Kisah aja. Kisah. Supaya gembira idkhalus surur. Nang penting jago ulun jangan nyakiti hati orang. Balu lucu-lucu jangan nyakiti hati orang. Kalau belucu-lucu menyakiti hati orang atau ada orang yang ditunjuk itu orang sedih lain kisahnya neta. Kan artinya walhasil lawan kita 3 bila kita nimati. Barataan pasti mati kada danang kada matinya. Pertama bila sudah kita meninggal dunia. Belum lagi kita masuk ke dalam kubur. Udah semua rebut harta kita. Iya kah? Bilang
Udah keluar rohnya belum? Sebentar, panggil dokter dulu. Pada udah mati, panggil dokter. Dokter maandak, apa nang di telinga tuh namanya? Apa? Stetoskop. Hah? Ya pokoknya nanti telinga itulah. Diandak oleh dokter. Nggak ada lagi detuk jantungnya. Dilihat di sini, nggak ada lagi napas. Emang sudah mati. Kalau masih berhinap, itu masih hidup. Dijapai tangannya, ndak ada lagi nadinya, udah mati kata dokter. Semua nangis, beingoy bagataan. Untung nangis, diandak jenazah kita, ditutup, padahal bajunya sesesa. Ya, nang mahal sesesa. Oh paninian no kagak kasih sisa. Kada aku sisa anakku aja sih den. Kada sisa anak. Bujuk jo sisa jua. Diandak. Apa nang kita pakai? Tapi bahalay pun nutupi ya kah? Berapa harganya? Nang jual tapih siapa? Berapa harga tapi bahalay berapa? 100, hah? 120. 80, 50, nang kaya belelang 100, 80, 100. Taruh harga, bismillahirrahmanirrahim, taruh harga. Kada pindah belain-lain ada 80, ada 100, 50. Kaingatan belelang di kampung, ya Allah, ya Karim. Nyaman. Hah? Ada pulang nang murah aja ibu ipa 20, 25. Ya Allah, ya Karim, ayo. Hah? Oh nang tipis 20 tu lah. Iya kalau nang mayat ditutupi takajut tukang pemandian. Kenapa aja mama nyawa ni batato aja ya Allah. Padahal lingkah nang batiknya tu tak awak seden. Lontor. Jadi kan diandak di awak karena ini ada luntur ka baju kan awak tu ditilanjangi. Jadi abut. Mama ikan ni jangan kancang baca dalail maka batato lah jari ya Allah. Padahal bukan tato yang apa batiknya lingkah Allah atau lon. Thank you Allah. Ditutup dengan tapih bahalai. Apa nang dibanggakan? Sesesa nang 2-3 juta harganya apa nang dibanggakan? Hah? Malahan baju nang pian pakai pian tampayakan sombong akan lawan saudara pian nang susah. Tanggung jawab kada memberati di negeri akhirat. Ayo, niatan memakai pakaian bukan karena hendak nutup aurat, hendak menampayakan lawan orang haja. Nih buktinya aku orang berduit, buktinya aku, nah. Ayo, niatannya iya aku karena Allah Taala, muntungnya karena Allah Taala. Ini waspada benar waspada. Manusia kada tahu, tapi Allah apa yang tergelitik di hati itu tahu aja. Walau kita kada berkisah, kita mendoakan misalnya tengah malam ulun bangun, ya Allah mudahan Haji Muhni sehat panjang umur. Walau kada berkisah, Allah tahu aja ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kada perlu kita mengisahkan. Apalagi aku doakan ikan mendoakan kada karamput hapulang. Waspada kita, jangan tertipu dengan pujian-pujian, jangan tertipu dengan sanjungan-sanjungan satu matanya menunggu memberati kena lawan kita di negeri akhirat. Bila perlu hendak membuat menyumbang duit di haulan, ada perlu berkisah-kisah buat di celengan haja, atau bila hendak dua karena duitnya kebanyakan 6 juta memberi jolong lawan panitia ada orang nama kirim selesai padahal seorang nang memberi. Itu tabiat guru-guru kita melajari kepada kita nang kayak itu. Supaya apa? Tidak ada celah iblis dan hawa nafsu, supaya menimbulkan ria dan sombong terhadap diri kita. Makanya setiap hari kita sempitakan ruang lingkup iblis lawan hawa nafsu supaya jangan sampai menimbulkan sifat-sifat kada baik di tiupinya supaya timbul kita ini ujub, ria, takabur, macam-macam pahirian lawan orang lain. Nito sudah menggani kada penyembati pak ianya itu penyakit batin juga. Bahje paling-paling hendak minta muha benar lawan abah guru minta muha. Bisa kada sih memberi muha.
Kenapa? Inilah ditutup saban hari. Itulah gunanya zikir Allah, Allah, sehingga ruang lingkup kita hanya Allah nang kita ganang. Kadada sempat mengganang lawan nang lain selain daripada Allah Ta'ala. Satu, ditutup. Nang paling menyedihkan dia guru ulun terhadap arwah. Coba biar kada percaya mati pian dulu kan habari aja ulun. Ucapan pertama tukang pemandian waktu hendak memandi. Siapa tukang pemandian sini adakah? Ada. Oh, Ibu Ipah. Nah, Ibu Ipah. Siapa lagi? Oh, Masya Allah. Buh, kada gagampangan tukang pemandian orang mati ini imannya kuat. Ulun bisa tadapati bailang wadah penceramah bibinian. Bakisah masalah memandi. Pian kenapa kada memandi? Kada wahani jasidin Allah. Waktu pada penceramah orangnya. Ma, orang mati nang itu muninya bebangun hidup. Ini tuh aja kan nang aleng-aleng. Bila pindah bangun Ibu Ipah ya, julong sabunnya muni kemandak mandi seorang tuh bulik toh. Mbak. Ma, arwah guru Asyikin Nur berkisah lawan ulun dan salah khilaf ingatan ulun. Ada seorang tuan guru Jusiden. Ada tuan guru bahari. Mati ada orang rupanya orang tacut kan apakah? Di kiau gurun itu sekali sidin datang mayatnya kada ada lagi dia berabah naik nah di pelapon sambil tertawa nang lain kada ada waninya termasuk keluarganya kada wani menghadapi waktu hidup ayang hanya pian hidup ulan muha sudah laki meninggal dunia mahirani kada buka mainnya hidup benar ay. Boh pinam andu pian belahan jiwa ulun, belahan dada ulun, belahan burit ulun macam-macam. Oh ini itu aja. Ini itu aja boh. Hendak oh itu sudah meninggal mana dia mengirimi Fatihah 4 lagi. Ini itu. Datang siden. Itu aja amalan siden. Turun kada ikam. Bila ikam kada turun aku bulek. Mau yuhunda aku ditugaskan memandi ikam soalnya turun mayatnya aja ya Allah. Jadi kada ada bacaan apa-apa, kada ada bacaan apa-apa. Bila ada tuh hadapi itu aja baik. Kisah maraju aja. Allahu Akbar. Ini jangan tertawaan, belajar berkataan. Nih tuh kuitan angkat ulun memandi orang mati buka sidinnya nembuka rahatan memandi itu japai paku takantut arwahnya ya Allah. Rupanya masuk angin kalau buka aku jasidin mie buka jasidin ya Allah ya Allah. Ada nang saikong lain pulang tuh mayatnya bebangun jar waktu memandi sabab nang tukang mandi saikong ini lama kan orang bahari rumah tuh papan rupanya paku di sini angkal jadi menjejak sini lalu tak angkat nang kayak ini ya Allah ya Allah ini penderitaan pian orang pemandian ini kada gagampangan nih nang sugi-sugi jangan tatawa aja bila kawa perhatiakan tukang pemandian orang mati jangan maharap rukun kematian aja seorang nang sugi bari ibalain ya Allah ya Karim no menunjuk-nunjuk jag lilip-lilip lah memandi din sanak kok galak memberi kada uang beri ibalain Ibu Ipah 5 juta maka ada kegampangan apalagi mimiraduin itu pian ayo tak kena arwahnya nambahiraan ayo keluar tarus itai ayo beri ibalain ini kasihan ya Allah jarang orang pemandi orang mati ini sugi jarang apa nanti beri mangkok piring putih iya kan Ibu Ipah gayung iya kah kaina bila ada bakas baju arwah itu jin arwahnya datang tang malam bulikakan baju kohan sampai mati pamalang ini tahuan tak perlu tak ingat dia nih tak bila perlu ada akan bila kau di kampung itu dinaikkan rukun kematian itu kasihan Masya Allah tukang talkin kayak itu juga dibari jadi makanya kalau nafsin da'iqatul maut ya aku belum makan di sidena paham bah coba nang ini bari belain 5 juta no iya nang asalnya hirang aja arwah tuh kuning no digintas sidin no kada gagampangan ayo nah paham
Oh iya, apalagi rumah pinggir banyu lu di anak sih dikumbah-kumbah nang kayak itu. Buh, kada gagampangan. Ini nang masalah penting ini dua guru mengaji perhatikan. Bila perlu satu orang apa 5 murid itu satu orang guru aja supaya lilit menjelaskan. Pantas saja anak kita kada tapi bisa padahal 2-3 tahun tek Al-Qur'annya. Kenapa satu orang guru 50 nang dilajari? Kitanya juga sudah les nang lain berani bayar sampai setengah juta. Udah guru mengaji itu jinta hutang 3 bulan. Allahu Akbar. Ini nang soal agama ndak diperhatikan sekarang ini. Kenapa jadi ketawa? Ini saya ngomong nang benar. Ini supaya ada yang lucut ya, ya Allah, ya Allah. Ini supaya agama kita ini tambah maju. Ini harus wajahidu bi amwalikum dulunya. Artinya berjihad itu dengan harta dulu, baru ampusikum, baru tenaga. Kalau semuanya pada tenaga, hartanya ndak ada, insya Allah haul ndak ada jalannya. Kalau semuanya duduk mau ngupas bawang, ngupas motong, iya, motong itu menatang anu manguyak apa bahasa Indonesianya? Mangupas wae geula. Nah ya, ada yang dudukongan, ada yang dukung ulun. Ini nah seperti Sabtu kemarin, alias Sabtu tadi. Ayo kalau kita semua ini kita karubuti. Ya sudah, ada bisa ulun nah. Artinya mun kita ini al jamaatu, ya Allah, ya Allah. Ayo Sabtu tadi ayo berapa? Sejam sampailah. Kada sampai. Ayo kada sampai sejam 200 kilo. Akibat semuanya kompak. Ayo seperti ini kita hari Rabu lagi 200 kilo kita kuyak ya. Oh 300 kilo. Ayo. Siapa yang berani? Satu orang 1 kilo. Jadi nang hadir insya Allah Rabu 300 orang di sini. Siap? Sekali lagi, siap? Ayo. Pukul berapa? Jam 9 lebih-lebih sedikit. Sedikit aja lebihnya, jangan lebih. Artinya bawa masing-masing nah lading kompak insya Allah 300 kilo orangnya nang hadir 300 orang 15 menit selesai 15 menit selesai bisa pekerjaan yang lain tambah lagi. Hari Kamis pukul berapa? Ya jam berapa? Jam? Hari Kamis jadi 2 hari kita jihad di sini. Udah hari ini bi amwalikum dulu. Hari ini bi amwalikum dulu. Ibu-ibunya hari ini bi amwalikum dulu. Keluarkan hartanya. Keluarkan duitnya hari ini wajahidunya berjihad dengan duitnya dulu. Ayo masing-masing. Hari ini udah finish kita ya. Hari ini harus kita banyak dapatnya. Jangan ngomong aku cinta, aku cinta, aku cinta. Buktikan. Jangan cinta itu paslo nang hadir. Tahu paslo? Ya palsu. Nangis baca ya Syekhana Yazid nangis tapi aduh gelangnya banyak, uangnya banyak, emasnya banyak, rumahnya gede tapi ya Allah bi amwalikumnya ndak ada. Nang ada wa ampusikum aja aku sudah menolongi, aku sudah menggenii, aku hadir juga sudah, aku buktinya cinta. Padahalnya hadir itu demi menutupi supaya duitnya kada keluar. Supaya orang tahu aku ini cinta. Buktinya karena orang tahu aku hadir menggenii. Ya Allah, ini hari ini bu amulikumnya dahulu. Ayo, kalau benar-benar cinta ini nang hadir ini separuh aja, nang habang dahulu insya Allah hari ini bolehan 50 juta. You understand? Why? Sedikit sekali ngomongnya. Ayo 100. Berapa ratus? Nang sama jenis ini aja orang 200 kali 100 berapa? 20 juta. Iya kah? Ranai. Tadi pindah nyaring mana tahu. Sudah disambat 100 pindah ranai. Ayo.
Ini aja nih majelis ini aja. Ini bukan pemaksaan, tapi untuk nih gesan akhirat dua. Kembalinya mana? Pahalanya kita mengukut, mana pahala dapat, mana mendapat keberkahan karena arwah guru mendoakan. Ayo. Orang waliullah mendengar aja tahu aja laporan kena nah. Ini Haji Murni hari ini bagi 200.000 lapor sama arwah guru. Wah, Masya Allah senang dapat syafaat. Haji Nisa 500.000, waduh, 2 orang aja udah 700.000. Tambah lagi yang lain. Aku 300.000 jadi 1 juta. 3 orang aja udah 1 juta. Kok diam? Baru kena kita rabu hanya wa ampusikum. Kita gani, kita tolongi sama-sama pukul 9 300 kilo pun. Ayo. Kan biasa di rumah sampai 5-6 kilo mengupas karena berjualan. Ayo kita. Baru Kamis kita bungkus-bungkus untuk malam Jumat. Baru Sabtu depannya berbungkus juga. Malam Sabtu jam 12 malam. Minum obat. Supaya fit terus. Tapi insya Allah bila niatan karena Allah Ta'ala, Allah akan menolong. Semuanya akan ditolong oleh Allah. Buktinya di zaman Rasulullah, orang berperang di bulan suci Ramadan, bayangkan panas harinya. Kita nang babis saja udah merasakan panas bahasa. Bagaimana di zaman Rasulullah nang tidak ada naungan, tapi Allah menolong. Kalau Allah sudah menolong, aduh ke segala-galanya. Ayo. Lalu ujar tukang pemandian. Kembali ke tukang pemandian. Apa bilang tukang pemandian? Nang menyediakan arwah jaguru ulun. Adakah sidin bepakaian? Ya, adakah bepakaian kami hendak kami mandi? Loloylah nyaman kami memandi. Aku galang ngalah. Ujar ipar. Ujar anak. Ulun giwang mamalah. Ujar anak. Karena banyak bapakaian. Barabut barataan. Barabut barataan napa habar arwah menangis. Hai. Aku nang mencari, aku nang mengumpulkan, aku nang menukar ikam lah barataan marabuti. Allahu Akbar. Ayo. Ayo. Dimandii ulah tukang pemandian. Baucap pulang, arwah nitu ja guru ulun. Jangan terlalu gancang lah. Aku hanya berpisah roh lawan jasad. Ayo. Kita benar ya kada merasa. Pendek cerita dimandii sudah. Hanya di kapani, ya kah? Berapa harga kain kapan ibu bah? Nah, 600 kompletnya sudah tuh lawan pupuk-pupuknya lah. Macam-macam. Una murah ada jual. Berapa murah ibu bah? Ada 400 an. Itu kan apa namanya nih, kapas, kain kapan, cendana, gelang yuping kada masuk kalau lah ada. Ayo. Sudah di kapan nih? Ucapan tukang pemandian yang terakhir apa? Adakah keluarga nah hendak mencium? Hendak kami tutup. Kakak Haji, kemana ulun berhutang lagi? Nangis. Nang saikong datang pulang di penjuru. Mama. Kemana ulun baungah-ungah lagi, Mak? Anak lu nambah pamamayan, Mak. Datang nang laki. Sakalinya orang menangisan nang laki ini buka. Beluncat nah. Melangkahi mayat. Nah, jangan keluarga kasiannya
kakak laki ini stres, lalu dikiawai imam melanggar, dikepinggirakan dibacakan salawat oleh imam melanggar. Jadi jersidin, kenapa ikam? Kada ikam stres? Aku kada stres. Kenapa ikam mayat bini ikam langkahi? Nah, imam pian kada tahukah? Bini uluni berucap waktu hidup, bila ikam hendak babini langkahi mayatku dahuluan. Jadi aku jadi hendak babini pulang, makanya aku langkahi mayatnya nihan. Ya Allah. Ayo. Nang merasakan kita banyak beisian kawan betuyok sekarang memuji menyanjung lawan kita, mairingilah. Dibawa ke langgar, dibawa ke mushola, bawa ke masjid atau di rumahnya. Sesudah kita wafat, disembahyangakan, dimasukkan dalam ambulan padahal saban hari berjalanan pelpaer, Alparat, Portonor, Pajero, Expander, Joki, ada kalau Joki kah? Namun tahu Joki. Apalagi pokoknya terserah Mercy dan sebagainya. Lihat finish kita, tak pakailah. Ayo bawa aku Expanderku. Ada. Tetap nang setia mengawani kita ambulan baik ambulan nang keluaran wayah ini kayak Masjid Al-Jihad, Alpat, takana ambulan kita nang masih di kampung tahun 70 menukar, diantar ke Matapura sampai di Gambut mati. Jadi bebisikan kebanyakan dosa kayak tupang. Ya Allah, padahal ambulannya tahun 70 ketuhaan. Ya Allah. Tuntung mogok mau hidup, sakanya mayatnya hilang. Dicari sekalinya aku bakal nih. Ya Allah, artinya kalalawasan tah. Neto diantar. Yatba'ul maita thalathun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika sesudah kita masuk ke dalam ambulan, inilah kita harus tafakuri. Ahluhu, keluarga kita mengantar di belakang. Ada mairingi masuk ke dalam ambulan. Tukang talkin di muka duduk bersamping dengan supir ambulan. Kita ditutupi dengan tapih bahalai. Orang di luar kelakakan tatawa kita bagaimana wa imma hatta raudatum min riyadil jannah wa hupratan min huparin niran. Apakah menanti kedatangan kita kebun daripada kebun surga? Apakah menanti kedatangan kita daripada kebun-kebun api neraka? Wa maluhu, mairingi akan kita motor Alphard kita, Expander kita, Pajero kita, umpat antar sampai mana kamu hara luang kubur, wa amaluhu, dan amal kita. Manakala masuk sudah mayat itu ke dalam kubur, ditindihi dengan tanah, maka Allah mautus 2 orang malaikat nang menanya dan menyiksa wa mungkar wa nakir. Mungkar wa menanya, nakir menyiksa dengan beberapa kalimat kita. Apa bisa menjawab apa kada? Fayarji'utnani wa yabqa wahid. Nang mairingi sampai ke pakuburan tadi 3. Tapi manakala mayat itu masuk ke dalam kubur, fayarji'utnani, yang 3 tadi kada mairingi bulik. Wa yabqa wahid, nang mairingi kita cuma 1. Siapa? Wa yabqa amaluhu. Hatta amal soleh, hatta amal toleh. Apakah nang mairingi kita itu amal soleh? Apa amal nang kada soleh, amal nang kada baik? Tinggal lawan kita aja. Menabung boy, mulai ini menabung. Hatta kita tabungan kita dengan tabassum kepada saudara kita. Hatta kita idkhalu surur, memasukkan kegembiraan, jangan menyakiti hati orang lain. Walau ja'arwagu sakumpul kita menghadapi tamu, bagaimana tamu ini senang dengan keberadaan bertamu lawan kita. Jangan kita sakiti hati. Walau sebagaimanapun mata kita mengantuknya luar biasa, tatap kita dengan senyum, bukan menampakkan kita ini. Kenapa? Karena pahala kita membahagiakan itu idkhalus surur ala qalbil mu'minin.
muslimin khairum min ibadati sittina sana. Ulun Sabtu tadi ke Pangkalambun kan ziarah. Hari malam Ahad sampai hari Ahad ulun ziarah. Pas terakhir ulun ziarah di sana ada satu orang makam, itu guru Tuhan di sana. Ulun catat waktu itu yang salah khilaf meninggal umur sidin 93 tahun di Kumai. Orang mengenal Kiawan Sidin Kaitelah, nama Sidin Kiai Haji Muhammad Talha. Selama Sidin hidup duit kada payo. Ujar orang situ bakisah lawan ulun. Di antara kelebihan Sidin, siapa aja bertamu lawan Sidin jam berapa aja tidak pernah Sidin menolak. Hatta assalamualaikum ujian anak goreng abahnya asal Sidin mendengar bangun masuk pun ya Sidin. Ya Allah, kenapa? Jangan gara-gara mangantukku ini menghilangkan ibadat nang banyak Allah memberi hadiah. Makanya ulun memasani di rumah, makanya ulun guring di muka, bini ulun di belakang, berpisah kamar. Tapi bisa aja pang bejangok malam satu tomat ya nah. Itu rahasia perusahaan. Tapi takuya sudah. Sebab kamar di muka itu bilano ulun tilek kena. Karena nah janak ulun Sidin awak kada di orang keluar. Kenapa? Ulun kaingatan arwah guru ulun kaitu jua nito. Kenapa? Jangan sampai menghilangkan pahala nang Tuhan memberi hadiah banyak benar nito. Sebab orang itu datang kepada kita karena Allah menggerakkan. Artinya Tuhan hendak memberi pahala lawan diri kita. Kecuali ada pulang nang Sidin kada terima, oh itu jangan suuzon. Mungkin ada sesuatu nang lebih daripada Sidin menghadapi itu. Nang penting pelajaran bagi kita. Ingatkan tamu itu membawa rahmatnya luar biasa. Bayangkan inggan pahala tamu ba ilang ka rumah bulik daripada rumah maangkut dosa tuan rumah. Itu diantaranya. Mungkin itu kada hendak ba ilang lagi aku maangkuti dosa orang haja aku kadanya nang itu dosa tuan rumah diampuni. Makanya adab tuan rumah it'amut ta'am. Jangan kada kita makani tamu ini. Ayo dengan berkat tamu dosa diampuni. Amun ganal ban aja arwah dosa kumpul sasuapnya nang itu aja sasuap kita memberi jamu makan lawan tamu berapa Tuhan memberi pahala. Sama dengan gunung Uhud. Ayo bayangkan sasuap aja artinya bagaimana sapiring. Makanya ulun di rumah bila ada tuh apalagi anak ulun begancang makan ulun himungnya luar biasa. Bila inya menolak ulun sakit hatinya luar biasa. Kenapa? Ini artinya kada menolongi orang ni aku ni hendak dibagi Tuhan pahala nang gana. Nito, amun kita ta paling bila pindah gancang ciling-ciling. Jadi ini makacil hendak menyuap. Sidin jangan benar. Nah lalu kada jadi bertambah karena makanya orang-orang soleh bila dia elang itu makan dahulu kada menghadapi Sidin. Kenapa? Sebab bila menghadapi otomatis tamu ini kada nyaman kada makan. Makanya jangan di antara Habib Umar bin Hafiz itu adabnya bila makan baimbai tamu Sidin badudi makannya. Ati badudi itu menyuap itu bagamat supaya orang lain tuntungan Sidin hanya tuntung. Kenapa? Bila Sidin habis berdahulu orang supan hendak bertambah dan menyuap itu. Ini akhlak orang. Neta. Ayo sudah pelajaran kita ini, kita ilmu ini jangan sekadar dipandir, diamalkan yang paling penting. Ayo bila kawan bailang ke rumah, Masya Allah luar biasa. Bila perlu ulahkan teh panas dulu supaya lambat bulik dahulu. Sementara teh panas itu kita ke dapur. Wih ini zaman praktis nyaman benar. Kuhupakan mi. Maja makacil rasa di pondokan, aku ni makan jasiden. Nah, pami bakuhup lawan hantalo. Ya Allah ya Karim. Ayo, apalagi wih ini zaman Nah, aplikasinya man banana, tinggal diketik Jackgo. Tahu kepen Jackgo? Gojek. Apa? GoPut kan namanya nito. Nah, diketik pot. Artinya pot ambil tukarakan pot. Uang Solo berapa tamu? 9 orang. Tukarakan uang Solo 9. Masya Allah, siapa ada uang Solo berapa? Uang Solo berapa? 30.000 kali 10 berapa? 300.000. Dengan 300.000 itu aja dosa pian diampuni Tuhan. Masa enggak mau keluar? Hah? Kalau kita lanjakan uang 300.000 belum tentu dosa kita diampuni Tuhan. Ini kita
belikan uang Solo, kita kasih tamu-tamu kita, dia makan dengan enak. Aduh, apalagi ditambah jus apel. Hah? Insya Allah tamunya setiap pagi datang. Sebab dikasih uang Solo sama jus. Mbah, Nita, misalnya Mah Haji Nisa ajak ulun, hah? Ajak saya. Guru-guru apa Mah Haji Nisa? Siang ada acara enggak? Bilang Pahmi enggak ada, Mak. Emang ada apa? Enggak, mau ngajak makan ke Cabai Merah. Oh iya, boleh. Tapi saya ngajak keluarga ya, Mak. Boleh. Oh, keluarganya istri 1, anak 5. Mama 1, mertua 1, ipar 17. Saya bilang keluarga. Jaka pada sarumahan, ya, oke. Tapi Mah Haji Nisa udah ilmunya dipakainya, karena bermanfaat. Guru datang sekeluarga, dia tenang. Wah, benar sekeluarga diajak guru. Bilangnya kepada pelayan, come here. Kada terbaca kitab hari ini, come here. Ada apa, Ibu Haji? Tolong dicatat yang kekurangannya berapa. Sebab yang dipandangnya Allah menggerakannya, yang dipandangnya balasan Allah, saya ngasih makan 17 ini berapa? Kalau yang dipandang nang 17 ini dimakani, uangnya berapa? Maka siap-siap sakit hati. Tapi kalau yang dipandangnya Allah balasnya, aduh, satu suapnya berapa? Nang datang orangnya ndak sama. Ada nang suapnya 3, ada suapnya 17, ada suapnya 25. Artinya ada yang gemuk datang ini. Wah, dia makan ini aja belum habis sudah tambah lagi. Tapi Mah Haji Nisa ini orang mengamalkan ilmu, dia tenang. Bahkan dia panggil kepada pelayan, tambah lagi ini daripada apa yang ulun ketujuh ranjak tuh antalo badadar apa namanya? Poyong hai. Tambah lagi poyong hainya talo. Oke. Masya Allah, sebab dia dibukakan Tuhan pahala makanya orang itu berapa? Ini supaya kita nih ngerti semuanya gitu. Jangan ngomongnya aja mahabbah, gawinya kada. Buka kayaknya dalam Bughiyatul Muhibbin atau manakib nang disusun Guru Irsyad Jan. Pertama, amanat wasiat guru, jangan bakhil. Ini keluarkan berapa kemampuan kita ini. Udah kadusa dipandang-pandang, apalagi udah terserah panitia hendak menggunakan uangnya kemana, hendak dibukakan kemana. Nang penting seorang sudah sampai duitnya, udah terserahnya aja. Nang penting udah niat sampai, udah kada ngalih-ngalih. Oke? Beres? Ya. Insya Allah ada laporannya. Sabtu tadi udah naik, asalnya 9 juta apa 11 juta. Minggu kemarin 21 juta. Insya Allah hari ini 50 juta. Akong, jangan ambilnya gawinya supaya terbukti nang 50 juta tadi. Lalu pendek cerita, masuk sudah ke kubur. 2 orang malaikat kita menanya kepada kita, pulangan 3 orang tadi, 2 pulang, 1 mengikut. Amal kita nang mairingi amal kita ini. Jadi tinggal kita apakah hendak kita gawi mengawani kita tuh amal soleh apa amal kada soleh. Ini nang pian buat kacilingan hari ini tuh kayaknya siap menghadangi pian di dalam kubur. Pian nang hari ini. Nih ulun nang takurihing mahadangi sudah kena pahalanya di negeri akhirat. Nang kita nang bersalaman minta halal, minta ridha, minta maaf, mahadangi sudah pahalanya. Habis itu bulikan kita, aku kada dalam menaruh dendam lawan bingsan aku ni sama jelisan. Udah mahadang pahalanya kayaknya di situ. Mulai hari ini mulai bulikan ini nah. Aku berniat pokoknya aku mudahan sehat kada ada aral, aku manggani jam 9 ke Bani Ismail menguyak bawang nang 300 kilo. Hari Kamis membungkus nasi nang puluhan ribu. Maka belum lagi Rabu mulai pian hari ini berniat sampai Rabu dicatat Tuhan pahala. Jadi mulai bulikan inilah berniat, mulai bulikan ini sudah berniat. Orang tawaf, orang berumrah, mikatnya itu di muka Baitullah lah. Kada kala di Jeddah, di Bir Ali, di Yamlamlam, ya kah? Itu kala di Hudaybiyah, ya kah? Neto di Jaranah, ya kah?
Ya, ayo. Jadi seberapa mulai niat dicatat Tuhan terus. Ayo berniat mulai hari ini. Sengaja aku menulaki insyaallah daripada apa? Hendak mahadiri mangganii nang 200 kilo apa 300 kilo tadi hari arba'an. Karena Kamisnya pulang insyaallah itu dicatat Tuhan pahala. Itulah lawan kita gunanya ilmu yang kita tuntut bermanfaat. Mudahan Allah memberi taufik dan hidayah. Kita sebarataan ditolong Allah. Hari Arba dan Kamis kawa membantui di Bani Ismail ini menolongi untuk mudah-mudahan acara haul guru. Mudah-mudahan kita nahabir salamatan barataan. Mudah-mudahan kita nang hadir luas rezeki, nang halal, banyak lagi berbarakat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan nang berusaha, usahanya dilancarkan Allah. Mudah-mudahan nang berusaha, usahanya dilancarkan Allah. Mudah-mudahan nang berusaha, usahanya dilancarkan Allah. Anaknya menjadi nang soleh dan solehah. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istaw'ibna wa 'ayyibna wa 'alimna annahu la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna ya karim sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad. Ya, sebelum kita pulihkan, kalau pindah ada nang kada ingat membaca tas apa istighfar bulan Rajab, kita sama-sama membaca nang 70 kali. Dan kalau bang pulihkan ini ada nang langsung sarwan dan sebagainya, kalau kada keingatan munang sudah tagawi bagus saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni. 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 Bighfirli 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 warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. 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 Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Bighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Taqabbalallahu minkum.